اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن نہیں تھا، اب ان کو ایک آپشن مل گیا ہے تحریک لبیک کی صورت میں۔ اب بات کرتے ہیں دو چیزوں کے اوپر کہ اسٹیبلشمنٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کون سی دو کاموں کے اوپر وہ امید رکھتی ہے کہ سعد رضوی صاحب جب تحریک لبیک یہ کام کر لے تو فوراً ہم ان کو اٹھا کے سب سے آگے لے کے آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے طاقتور ترین حلقوں کی طرف سے، یعنی کہ میں واضح الفاظ میں اگر کہوں تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاک فوج کی طرف سے تحریک لبیک کی قبولیت کے واضح اشارے نظر آ رہے ہیں۔ ان واضح اشاروں کا کیا مقصد ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد تحریک لبیک پاکستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے، بشرطے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دو چیزوں کی امید رکھتی ہے تحریک لبیک کے اوپر کہ اگر سعد رضوی صاحب یہ دو کام کر لے تو پھر آگے بہت جلد یہ حکومت میں آ سکتے ہیں۔ ان دو چیزوں کا میں نے ذکر کرنا ہے۔ ایک کے اوپر تو سعد رضوی صاحب تحریک لبیک بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے، لیکن جو دوسری شرط ہے اس کا میں نے تقریباً 8-9 مہینے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس کے اوپر سعد رضوی صاحب کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر دوسری شرط کے اوپر سعد رضوی صاحب نے کمپرومائز کر لیا تو آپ سمجھ لو کہ جو سالوں میں ہونا تھا وہ مہینوں میں ہو جائے گا، جو مہینوں میں ہونا چاہے گا وہ دنوں میں ہو جائے گا۔ سعد رضوی صاحب ایسے حکومت میں آ جائیں گے۔ پوری تفصیل ناظرین آپ لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے میری تھوڑی کمزوری سمجھ لو یا نالائکی سمجھ لو یا میں اپنے کام میں زیادہ سست ہوں، میں اکثر ویڈیو میں کئی ایسے پیشن گوئیاں کر دیتا ہوں، کوئی ایسا تجزیہ کر دیتا ہوں جو مجھے یاد رہتا ہے، لیکن اگر ریکارڈ کے طور پہ نکالنا پڑے تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس ویڈیو میں میں نے کون سا ذکر کیا تھا، مجھے یاد نہیں رہتا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں، اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو سب سے بڑی سازش ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ دو طبقوں کو آگے نہیں آنے دینا، ایک اسٹیبلشمنٹ کو اور پاک آرمی کو اور ایک مذہبی لوگوں کو۔ آج عام بچے کے ذہن میں یہ چیز فٹ کر دی گئی ہے کہ پاکستان کا 75 سالہ سے جو تباہی کا جو وجہ ہے نا وہ پاک آرمی ہے، لہٰذا پاک آرمی کا جو مداخلت ہے وہ ختم کی جائے، سیاست سے مداخلت ختم کی جائے، کیونکہ پاکستان کو بربادی ان لوگوں نے کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ علماء کرام کا جب نام لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یار ان کو کیا معلوم ہے حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، یہ تو کفر کے فتوے لگا کہ سب لوگوں کو ملک سے باہر کر دیں گے یا ان کو مار دیں گے۔ یہ عام چھوٹے بچے کے ذہن میں یہ چیز بٹھائی گئی ہے، اور یہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سازش، انٹرنیشنل دنیا کی سازش، یہود و نصارہ کی سب سے بڑی یہ سازش ہے۔ اب دوسرا ناظرین میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے، اور میں نے یہ بھی کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وداؤٹ تحریک لبیک کے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے پیار نہیں کرتی، وہ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتی ہیں۔ جب حکومت میں ہوتی ہیں تو ان کی خوب بوٹر پاس کرتے ہیں، ان کی خوب خوشامد کرتے ہیں، جب حکومت سے وہ نیچے اتر جاتے ہیں تو پھر ان کو گالی نکالنا، ان کو ذلیل کرنا، چاہے نواز شریف کو دیکھ لو، چاہے زرداری کو دیکھ لو، اب چاہے عمران خان نے تو حدیں ہی کراس کر دی۔ اور کیا ہم یہ چیز ہم سمجھتے ہیں تو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھتی؟ وہ سمجھتی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی آپشن دوسرا نہیں تھا جو اب ان کو مل گیا ہے تحریک لبیک کی صورت میں۔ میں کچھ ثبوت ناظرین آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارا یہ دعویٰ ہے نا کہ تحریک لبیک کے علاوہ سب سیاسی جماعتیں پاکستان کی دشمن جماعتیں ہیں، مغرب کے ایجنڈے کے اوپر کام کرتی ہیں، یہود و نصارہ کی غلام ہیں، اور یہود و نصارہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں مذہبی طبقہ اور پاکستانی آرمی کا کوئی کردار ہو پاکستان میں۔ تو ایک ناظرین کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے ایک پول شیئر کیا تھا کہ ایک مارخور ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس میں 1,21,000 فالوور ہیں، اور وہ پوری جتنی بھی خبر دیتا ہے افیشل نہیں ہے، ہو سکتا ہے افیشل ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی پاک آرمی کا اہم عہدیدار ہے جو اس کا یعنی کہ اس کی سنبھال رہا ہے، ایڈمن ہے، اس میں ٹوٹل جتنی بھی خبر ہوتی ہے وہ پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس سے محبت کرنے والے لوگ اس ٹویٹر کے اوپر جڑے ہوئے ہیں۔ اس نے پہلے ایک پول لگایا تھا کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ آنے والے الیکشن میں آپ کس جماعت کو ووٹ کریں گے، تو 70% لوگوں نے تحریک لبیک کا نام لیا تھا، اور تحریک انصاف کا نام ان لوگوں نے مینشن بھی نہیں کیا، تحریک استحکام، پیپل پارٹی اور نون لیگ۔
तो इससे यह बात साबित है कि तहरीक इंसाफ का पता तो कट चुका है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अब उन्होंने एक नया ट्वीट किया है, यकीन माने कि वो वाज़ेह इशारा कर रहा है तहरीक लबैक की तरफ। लेकिन अब देखते हैं कि जो खास बातें मैं आप लोगों ने आगे दिखानी है कि एक के ऊपर साद रिजवी काम कर रहा है और दूसरे के ऊपर नहीं करना चाहिए, उसका जिक्र बाद में करेंगे। लेकिन वो ट्वीट आप लोगों के मैं सामने रखता हूं। तो नाज़रीन, माखोर ने जो ट्विटर अकाउंट में एक पोस्ट शेयर की गई है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल पार्टी समेत सारी सियासी जमातें एक जैसी हैं। जब भी इनको सियासी नाकामी होती है तो ये उसका जिम्मेदार पाक फौज को ठहराकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनको पाकिस्तान के मफादात से कोई लेना देना नहीं है। नाज़रीन, ये जो माखोर का ट्वीट है, क्या इस ट्वीट में और तहरीक लब्बैक का जो मौक़िफ़ है उसमें कोई फर्क है? नहीं है। और इसी माखोर में 70% तहरीक लब्बैक जीत रही है। और जब कोई भी ये इसका एडमन है, कोई भी इसको चला रहा है, लेकिन ये पूरा सपोर्टर किसका है? पाकिस्तान आर्मी का। अब इन्होंने जो ट्वीट किया है तो तहरीक लब्बैक ही कहती है। और शुरू से मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं वो एक ही हैं। पाकिस्तान आर्मी से वो मोहब्बत नहीं करती, वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट समझती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शन नहीं था। अब उनको एक ऑप्शन मिल गया है तहरीक लब्बैक की सूरत में। अब बात करते हैं दो चीजों के ऊपर कि एस्टेब्लिशमेंट, मैं ये समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट कौन सी दो कामों के ऊपर वो उम्मीद रखती है कि साद रिजवी साहब या तहरीक लब्बैक ये काम कर ले तो फौरन हम उनको उठा के सबसे आगे लेके आ जाएंगे। फिर जो यहूद नसारा की जो साजिश है ना कि मजहबी तबका और एस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों को कट करना है, तो वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे पक्के पक्के दिल से, मतलब के लिए नहीं। तो वो दो काम कि एक तो साद रिजवी साहब का एस्टेब्लिशमेंट ये इंतजार कर रही है कि ये थोड़ी और पॉपुलरिटी बढ़ा रही है, यानी कि आम लोगों में, यानी कि ये तो साबित हो गया है कि अब अगर ग्राउंड के ऊपर पब्लिक जो बड़ी तेजी से जा रही है वो तहरीक लब्बैक की तरफ जा रही है। एक तो वो ये समझते हैं कि थोड़ी सी और पॉपुलरिटी बढ़ा लें, लेकिन इस पॉपुलरिटी इतनी बड़ी रुकावट नहीं है। मैं ये समझता हूं कि बतौर अदारा पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, मैं ये समझता हूं कि वो तहरीक लब्बैक का सपोर्टर है। हाँ, शख्सियत के हिसाब से, जर्नैलों के हिसाब से कुछ मुखालफत हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी जो वजह है, मैं समझता हूं कि उसके ऊपर तहरीक लब्बैक को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जिसका जिक्र मैं 8 महीने पहले कर चुका था कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है या ये वो चाहते हैं कि साद रिजवी साहब अपने बयानिए, अपने मंशूर या इनका जो सख्त रवैया है, या हम हुकूमत में आके क्या करेंगे, या खास कर बैरूनी कुव्वतें जो इस टाइम मुकम्मल तहरीक लब्बैक के खिलाफ हैं, वो ये समझते हैं कि शायद साद रिजवी साहब थोड़ा अपना बयानिया चेंज कर लें। जो बैरूनी ताकतें हैं वो अगर साद रिजवी साहब की हमायत में नहीं आती, उनके हक में बयान नहीं देती, तो कम अज कम उनकी मुखालफत ना करे। मैं ये समझता हूं कि या तो एस्टेब्लिशमेंट ये उम्मीद रखती है कि साद रिजवी साहब अपने बयानिए में, अपने मंशूर में, या जो उसका सख्त रवैया है इसमें थोड़ी सी लचक दिखाए, या ये उम्मीद रखती हैं, या एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि हम शायद अभी इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम दोनों मिलके, यानी कि अगर हुकूमत में आए तो हम एस्टेब्लिशमेंट दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, जैसा कि ये हमारी हकीकत है। और ये इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि पाकिस्तान में इस टाइम दूसरे बैरूनी कर्जों के ऊपर, या उनके साथ जो तल्लाकात हैं, या जो दरामदाद बरामदाद का चक्कर होता है, IMF के मुआहदे हो गए, या कुछ ग्लोबल विलेज यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल के आपस में इनके तल्लाकात होते हैं, उनके अंदर यानी कि शायद पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अटल अकेले अपने फैसले करे। लेकिन अगर तहरीक लब्बैक और एस्टेब्लिशमेंट ये समझते हैं कि हम एक प्लेटफार्म पे आ जाएं, तो फिर इनको अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जैसा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रखोगे तब फरिश्ते आपकी मदद के लिए आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि पहले हम ताकतवर हो जाएं, अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, फिर हम जाके अल्लाह के ऊपर भरोसा करेंगे, फिर हम उनको टकराएंगे। तो लेकिन यकीन माने नाज़रीन, ये खुशी वाली बात नहीं है, मुझे कम अज कम ये लग रहा है, मैं ये समझ रहा हूं कि पाक आर्मी ये समझती है कि अगर हम किसी के ऊपर नेक्स्ट टाइम एतबार कर सकते हैं तो वो तहरीक लब्बैक है। बल्कि देखते हैं नाज़रीन,
जो ही क्यादत चेंज होती है, बड़े बड़े जनरल, वज़ीर आज़म, बड़े बड़े हेड इदारों के चेंज होते हैं तो हर आदमी की पॉलिसियाँ भी चेंज हो सकती हैं। हो सकता है खुदा न खास्ता इनकी पॉलिसी चेंज हो गई, लेकिन फ़िलहाल तक मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो फ्यूचर है, वो मुस्तकबिल है, वो तहरीक लब्बैक का है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सक सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।